Selam aleykum, sizlerle Ayşe Şulakova. Bu hafta parlak vakalarının tolu edi bugünkü programımızda. Yanı kuruculuklarga milyardlarının akça. Butun infrastruktur leyhalары boyunca mümkün olgan yerde işlerini tezleştirmek gerek. Vladimir Putin Kırım Vyakyar şehrinin inkişaf programmasını 2027 senege kadar devam etmeye teklif etti. 8 yıl Rusya erkanında. Men eminim, eğer böyle saylavны da 1000 kere tekrarlamağa gerek olgan olsa bile, Kırımlılar aynı böyle seçim yapar ediler. Cumhuriyette Kırım'ın Rusya'nın birleşken kudunu kaydettiler. Ukrayna'da mahsus operasiya ve Kırım'ı Rusya erkanında olganını kabul etmek. Rusya Kırım'ı korçalamağa çıktı. O yarımadamızını kurtardı desek doğru olacak. Kırım Vezirler Şurası'nın reis muavini Rusya prezidenti yanında Kırım Cumhuriyeti'nin daimi vekili Georgiy Muradov ile ekskluzif intervyu. Söznen degil işnen. Еще работы очень много. Daha çok şey yapmak gerek. Daha büyük değişmeler beklenili. Yarımadada sakinlerinin hayatı Rusyalı Kırım'da nasıl dönüşken eken acaba? Mahsus levhamızını seyretiniz. Yanı kuruculukka milyardlar ayrıla Prezident Vladimir Putin Kırım Vyakyar şehrinin inkişaf programmasını 2027 senege kadar devam etmeye teklif etti. Bundan da gayrı Kırım'da yollarının tamiratına 20 milyard ruble elde edecek. Bu hafta devlet başı yarımadanın içtimai ve iktisadi inkişafına bağışlanған müşavirede haber etti. Bizni da nasıl yanılıklar beklegen hafta levhamızda seyretiniz. Kırım Rusyalı olgan son büyük kuruculuk meydançığa çevrildi. 8 yıl içinde 6 yanı mektep kuruldu. 2 yıl içinde da 13 kurulacak. Ukrayna devrine bakkanda tek 5 mektep kurulgan edi. Kırım'da 2014 seneden beri 118 bala bakçası kuruldu. Gelecekte da 74 tane kurulacak. Bu növbetlerinin olgan sualını birden çözecek. Bugün repatriantlar için 17 çok katlı ev kurula. Bu obyektlerinin kuruculuğu federal maksadlı programma çerçevesinde yerine getirilgen edi. Vladimir Putin devlet programmasını 2027 senege kadar uzatmağa teklif etti. При этом хочу особо подчеркнуть. Aynı zamanda kaydetmege isteyim, bütün infrastruktur leyhalары boyunca mümkün olgan yerde işlerini tezleştirmek gerek. Ondan da başka operatif şekilde Tavrida trassasının sonki kısmını bitirmeli. Men bilem, Tavrida boyu geçtim, pek yaxşı yol. Sonki 8. kısmı ise yarı-yarıga endi hazır. O pek mühim, çünkü o trassanın esas yeri. Yıl yarımadamızın inkişafına 150 milyar ruble ayrılacak. Böyle yatırımlar regionun inkişafına da bir adım olacak. Malumat vezirliginden regionun reberliginin bu suallerini talil ettik. Anlaştık. Bu toplaşuvdan son yollarının tamiratına 20 milyar rublege yakın para ayıracağımız. Geçken sene Kırım sakinleri yol kuruculuk müddetleri boyunca Rusya regionlarının birinci beşligine kirdiler. Kırım yol başçısının maruzası 50 dakika oldu. Onun sözlerine göre devlet programmasının uzatılması ona da 5000 obyektini kırsetmege imkan verecek. Bu kapital tamiratının çoxlaştırılmasına ve liftlerinin dönüştürülmesine yardım edecek. Bugünkü günde hem dikkat hem sermiye ayrıla. Rusya'nın hakimiyeti o kadar çok para ayıra ki bizde hatta o kadar işçi yok. Şimdi esas problemlerimizni Marat Shahrizyanovic'den laf etemiz. Bu yılı tamir edilecek azbarlarının sayısını 3 kerege arttırdık. Geçken sene 115 tanesini yapkan edik. Bu yılı 300 azbarını. Ama planlarımız balaban. 1000 azbarını tamir etmege isteyimiz. Lakin işçiler yetişmey. Kurucularını Donbas'tan mecburi koçup kelgenler arasında da toplamağa mümkün olacak. Rusya'ya karşı körsetilgen sanksiyalar bizler için tek yanı imkanlarını açacak. Tezden Kırım'da Büyük Rusya biznesi öz işini başlayacak. Birinciler sırasında Pромsвязьбанкı tura investitsiyalarga kol tutmak için bizneske mahsus kreditler, yani Rusya hakimiyeti mahsus kompensasyon programmasını körsetti. Мы будем компенсировать 15% ставки. Biz Merkezi Bank'ның 15%'ını tazmin edeceğimiz. Demek biznes 7-8% altına sermiye alabilecek. Bu devletimizdeki en yaxşı kol tutmalarından biri. Büyük banklarının kelmesinden son koy hocalıqını ve turistik sahalarını inkişaf etmege daha çok imkanlar açılacak. С подачи воды открываются новые. Su berilgen son koy hocalık ve meliorasiya için yanı imkanlar açıla. Bu programaga bunu maksimal körsetmek gerek. Çünkü turizm ve koy hocalık esas yönelişler. Olarını mahsus programalardan gayrı daha başkalarında da nazarda tutmak gerek.
Мушавереде кабул этилген карарлар кырымлылар үчүн яны имканларны ача. Большое спасибо президенту, потому что в данных сложных условиях Президентимizге тешекур билдирмек керекмиз. Чүнки бойле кыйын вазиетте дүйнө бизден чевирилгенде биз теслим болмаймыз. Тек сак бол демек кала. Президентimiz акыкый акай, о өз сөзүн тута, бизни инкишаф эттире. Кырымны огге кетмесине ярдым эте. Онун карарына кол тутам. Бу пек муим. Демек илерде де бала бакчалары, мектеп, хастаханелер курулачак. Бир шейге бахмадан Владимир Путин Кырымга буюк диккат айырмага девам эте. Вы просто должны быть благодарны. Biz devlet başımızga teşekkür bildirmege kerekmiz. O problemlerimizge buyuk dikkat ayıra. Vaqt iqtisadiyet inkişafında praktik yardım göstermege tırışa. Кырымда 100 ел девамында күтлеви денешмелер юз берди. Нәтиже оларак онлайн суравда Кырым сакинлеринин 93% 2014 сенеси кечирилген референдумга, 84% исе шимди алып барылган махсус арби операцияга кол тута. 8 ел Русияле 2024 сене Кырымның тарихында яны сайфе ачты. Умум Кырым сайлавларында 97% сакин Кырымны Русиянен бирлешкенине рей берди. Келіңіз Кырым баринин эсас вакааларны хатырлайык. Мы идем домой! Крым! Biz evge ketemiz. Kırım Rusiya terkibinde. Кырымның тарихы бойле курулган еді. Ахметжитнин мерkezinde кечирилген концерт тедбирлер сырасында соңкisi oldu. Алгышлар, ватанпервер йырлар ве Кырым баринин темелинде турганларнын чыгышлары. Bundan evvel туган лиманга кайтмак үчүн узун ве кыйын жол кечмек керек еді. 2014 сенесинин февраль айы кайтылмай жак бир нокта oldu. О күнлеринин вакаалары Украина акимети Кырым сакинлерини курчалап оламай жагыны көстерди. Туган ярымаданын коруна ади адамлар чыкты. Олар халк ополченлер отрядларны тиздилер. Орталыкка букай толуп Украин арби кысымларны блок эттилер. Другого пути у нас не было. Башка черемиз yok edi. O vaqt Rusiya Federatsiyasının birleşmek üçün Cumhuriyetimizning menfaatini nasıl korçalamak gerek mevzusunda bizge saylamaga bermediler. Кырымда тынчлыкны бир кач апта ичинде сабык Беркут хадимлери тутты. Олар да Украина сынырында да турдылар. Бу адамлар майданда улган вакааларакта якшы билейдилер. Чүнки атеш, таш атуулар баррикадаларга уҗум кебе шарайтлерде булундылар. Девлет авдарылмасы тарафдарларына каршы чыктылар. О вакыт майданда 19 канун коруучу элак болду. Олардан үчү Кырымдан эди. 2 адам Тигр бөлүгүндө, бирisi исе Беркутта хизмет этедилер. Кырымның келечеги о вакытта юқары шура, шымды исе Девлет шурасынын диварлары янында чезиледи. Мында февраль айында референдум кечирилмеси үчүн митинг олуп кечти. Марттын 16-сында исе ярымада сакинлеринин 96% Кырымны Русия эркенина кирмек үчүн рей бердилер. Яны субъектлеринин Русия Федерациясына киргени акта анлашма Кремльде Георгиевский залында имзаланды. Biz озумузны граждан женкинден куртардык. Onun үчүн бүгүн Кырымда барышык ичинде жашайбыз. Тебесюм этемиз ве ярымки күнгө эминдикнен бакамыз. Украин радикаллары ярымадамызны судан кестилер, сон исе ышык ве махсулат камачавыны кырсеттилер. Дүйнө жамаатчылыгы да санкциялар кырсетти. 8 лет после этого Крым существовал под... Кырым 8 ел ичинде коркутуучу санкциялар алтында кебейди. Обама бизни иктисадиет парам-парча болор деп коркуткан эди. Нетижеде эмнени көрөбүз? 8 ел ичинде Кырым көпүрү, Таврида федераль трассасы, яңы электростанциялар, яңы тиббиет меркезлери, мектеплер, жоллар курулду. Чок шейлер япылды. Кырым сакинлери үчүн Русиянен бирлешүү ярымадамыздын иктисадиет инкишафыны, жашайыш кейфиетинин гүзеллешмесини, парлак келечекке умут пейда болмасыны берди. Тунчтан ясалган арби урбада аркасында исе Калашников автоматы асылган. Аскер ona чечеклер багышлаган кичик кышчыкка бака бу Кырым баринин прототипи. Абиде Кырым сакинлеринин бу адисеке олган мунасебетini билдире. Народному ополчению всех времен адлы абиде тарихи вакааларнын тимсалыдыр. 11 метрлик стелланы Георгий Победоносец медальоны яраштыра. Монументнын кенарларында исе чеши деврлерге айыт ополченлеринин барельефлери ясалган. Мен эминим, эгер бойле сайлавны да 1000 кере текрарламага керек болгон болса биле, кырымлылар айны бойле сечим япар эдилер. Бунда шубем жок. Айныкса бу вакытта. Бүгүнкү вазиетке бакканда президентимиздин карарлары пек doğru болгонун көресиңиз. Башка чаре жок эди. Русия Федерациясынын менфаатыны, русларнын ве рус тилинде лаф эткен Донецк ве Луганск халк жумхуриеттеринин сакинлерини корчаламак керек эди. Украинада энди карарны кечтилер. Миллетчиликлердин севиясы сыңырны ашты. Onun үчүн шымды болуп кечкен шейлер тарихи. Олар дүйнөнү деңиштирежек.
керек. Biz erşeyni yenger keminim. Devletimiz ve harbiy kuchlerimizden gururlanamiz. Prezidentimiz Vladimir Vladimirovich Putinге ishonamiz. Bu demir haritada abideler ifade etilgen devletteki çeşit şehirlerinin timsalleri. Yarımadamız Kıtanın Kiçik Kırım kopurunyan bağlı. Apalçen Alexander Antufev art obyektini vakit büyük sevinçten seyreti. Kırım Barı'nın devirinde o apalçen sıralarında esas maksatlar grupasının yolbaşçılığında turaydı. События в мире. Dünyada vakalar öyle aylana ki demircilerge bu haritaga da obyektlerini koşmak gerek olacak. Sürgün etilgen Kırım halkları için 2014 sene emniyetli oldu. Prezident Vladimir Putin reabilitasiyada emir imzaladı. Kırım Tatar tili devlet tili olarak tayinlendi. Repatriantlarının toplu yaşagan yerlerine keregi kadar dikkat ayrıldı. İnfrastrukturanın inkişafına paralar federal ve cumhuri bütçetlerden ayrıla. Вся та социальная сфера, которая сегодня... Yaxşı ve oңайтlı yaşayış için gerek olgan bütün içtimai saha amirge keçirildi. Tek geçken sene içinde 2 milyard rubleden ziyade akçaga obyektler kuruldu. Kırım sakinleri yarımadamızın çok beklenilgen inkişafını ve musbet dönüşmelerini elde ettiler. En esası ise barışık ve stabillik olmasıdır. Maksus operatsiyanın birinci günü Rusya arbicileri Şimali Kırım kanalını açtılar. Şimdi ise Kırım'dan Mariupol'ge kadar maşina yolu nezaretke alındı. Bu hadiseler Cumhuriyetimiz için nasıl imkanlar açkanakta Kırım Vezirler Şurası'nın reis muavini Rusya Prezidenti yanında Kırım Cumhuriyeti'nin daimi vekili Georgiy Muradov ile sübet edeceğimiz. Şimdi o bizden bağda buluna. Георгий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. На этой неделе Крым отпраздновал 8-ю годовщину воссоединения с Россией. Даже в условиях жестких санкций за этот период было сделано больше, чем за четверть века в составе незалежной. Не это ли доказательство правильного выбора крымчан? Я прежде всего хочу поздравить всех ваших телезрителей, слушателей с этим замечательным праздником. Судьбоносный характер определился тем, что сразу после 2014 года и на протяжении всех 8 лет реализовывались крупные программы федерального уровня. Россия встала на защиту Крыма. Она спасла по существу наш полуостров, нашу страну, нашу родину от большой войны. И спасение Крыма, конечно же, сказалось на всей нашей последующей жизни. В первый день спецоперации на Украине был разблокирован Северо-Крымский канал, затем восстановили техническое железнодорожное сообщение Крыма с Украиной. Теперь полуостров фактически связан сухопутным коридором с Донецком. Какие видите в этом возможности? Я считаю, что все, что сейчас происходит в ходе спецоперации, это, в общем, продолжение истории, начатой Крымской весной. Конечно, крымчане страдали, они были жертвами по существу террористических действий. И в отношении энергетики, когда зимой остались на длительное время без электроэнергии, без тепла. И перекрытие воды, которое, безусловно, пагубно сказалось на всех оросительных системах Крыма, особенно в северной части нашего полуострова. Поэтому логично, что спецоперация в качестве целей поставила и решение этих вопросов. Сегодня есть возможность восстановить всю ту сельскохозяйственную мощь, тот потенциал, который был у Крыма. Будут стоять на повестке дня и вопросы возвращения захваченных украинской националистической властью крымчан, которые находятся под арестом, либо даже в тюрьмах на территории Украины. Будет решаться вопрос, я думаю, и со скифским золотом, и много других позитивных последствий, которые связаны с тем, что мы рассчитываем, что денацифицированная и демилитаризованная Украина вернется к нормальному, конструктивному сотрудничеству с Российской Федерацией, в том числе с Республикой Крым, которая, конечно, географически и исторически связана с юго-востоком Украины. Как можно будет использовать сухопутный коридор со временем? Наши регионы взаимодополняющие. У нас в экономических возможностях открываются серьезные перспективы, в том числе и во внешнеэкономическом сотрудничестве. Сергей Валерьевич Аксенов дал указание разрабатывать полноценные масштабные соглашения
о сотрудничестве с Донецкой и Луганской Народной Республикой, чем мы сейчас и занимаемся. Поэтому все вопросы на перспективу очень выглядят благоприятно. В четверг состоялось совещание по социально-экономическому развитию полуострова, по результатам которого продлили программу развития Крыма и Севастополя до 2027 года. Помимо этого у нас начнет работать и крупный бизнес. Что это даст Крыму? Ну, безусловно, это долгожданная мера. Мы все время говорили о необходимости работы в Крыму крупных корпораций, банков, различных сетевых структур, торговых сетей и так далее. Безусловно, это поможет крымскому бюджету наполняться серьезными средствами. Это поможет развивать широкие аспекты сотрудничества с зарубежными странами. Конечно, крупный бизнес заинтересован теперь в том, уже ничего не опасаясь, в том, чтобы укореняться в Крыму, рассматривая наш прекрасный регион в качестве жемчужины России, которая имеет очень большие перспективы развития. Недавно на территории Крыма был сбит украинский беспилотник. Значит ли это, что сопредельное государство пыталось прощупать противовоздушную оборону полуострова? Собственно говоря, наш президент неоднократно подчеркивал, что какие-то военные акции, провокации против Крыма, а возможно и наступление на Крым украинских нацистов было бы неизбежно, если бы не было принято решение о спецоперации. И вот эти вот все прощупывания беспилотниками, различного рода диверсионные акции, они подтверждают его слова. Я думаю, что теперь, после того, как цели спецоперации будут достигнуты, безопасность Крыма, безопасность всей России существенно укрепится. Ранее вы сообщали, что биологическое оружие, которое разрабатывали годами в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины, изначально планировали создать на территории Крыма. Но события 2014 года помешали этому. Я цитировал и подчеркивал важность, обращал внимание на важность слов руководителей Роспотребнадзора, которые ссылались в том числе и на крымский опыт существования в Крыму биолаборатории противочумной, мирной, которая создавалась еще в 80-м году для того, чтобы готовиться к Олимпиаде летней в Москве и внимательно следить за тем, чтобы никакие инфекционные заболевания не пропускались через южные порты, через въезд иностранцев на нашу территорию. Так вот, эти мирные возможности наших биолабораторий, которые существовали в советский период, были реконструированы, переделаны американским Пентагоном под то, чтобы создавать уже биологическое оружие, создавать новые опасные средства, которыми можно поражать массы населения. Этими биолабораториями по существу на Украине, их много, окружили нашу территорию с южного направления, с украинского направления. И то, что выявлено было в Крыму в отношении попыток американцев накануне 2014 года внедриться в эти лаборатории, очень важный показатель реальных агрессивных намерений Соединенных Штатов против России. И в завершении интервью, что стало самым главным достижением Крыма за 8 лет в составе России? Полуостров преображается. Конечно же, это начало еще только работы. Еще предстоит, об этом тоже президент наш говорил, предстоит привести в порядок региональные дороги, и города, и фасады домов. Я думаю, что у нас, у крымчан, большая работа. Россия подтвердила, что она будет поддерживать эту работу финансовыми средствами. Ну и надеемся, что, конечно, когда бизнес активнее зайдет на Крымский полуостров, совместными усилиями мы сможем быстро привести в полный порядок и создать новые прекрасные условия для развития нашего полуострова. Я на этом пути желаю всем крымчанам больших успехов, потому что это делается только совместными трудами. Я желаю мира, счастья, благополучия и успехов в этом труде. В связи с нашим праздником еще раз поздравляю всех жителей Крыма. Георгий Львович, спасибо за интервью.
Спасибо, всего доброго. 8 ел керген санкциялар энергетик суфи иқтисадиет хамачавлары коронавирустың пандемиясы Қырым бұхранларыны енді епс имтиянларыны кечті ве 8 ел içinde ингишаф етті. Муафақиятли импорт еріні алув, туристик рекордлар яны елларының yüzlerce километрлері, Копур, Авалиман, электростанциялар, мектеп ве бала бақчалары Қырым бұйық құружилық мейданчығына чевірілді. Тавсиятлар левхамызда. Соңғы 8 ел içinde Қырымның ичтимаи аятында Русияның ярдымынен деңішмеген саа қалмады. Чоқ миллиардлық малия ярдымы яш субъектіні қавилештірді. Ел құружылығының көлемлері девлет бойынша башқа раст келмей. Бала бақчаларына олған невбетлер аман-аман йоқ етілді. Кой вешерлерде есе юзлерінен мектеп құрылды. Қырымның тасел сасында Русия фаллигінің көстергішлерінден бірі мұна бұ мектеп. Ой Ақмұрча микрорайонында Қырым татарлар топлы яшаған ерде ерлеші. Русия қараманы Алиме Абдынанованың адыны таши. Украина деврінде оны 25 ел девамында құрып, сонына чықамадылар. Амма Русия елі Қырымда о чалышы башлады. Мектепте дерслер билингваль шекілде рус ве Қырым татар тілдерінде алып барыла. Обучение на 2 языках. Бу екі тілде тәсіл алу туған тіл. Оларақ есе Русия қанулары бойынша Қырым татар тілі сечілген. Тибет сасындаки деңішмелер деме шур, сос, бем, бейаз, 13 қатлы симашка адына хастаханесі ақта кете. Мұнда 20-ден зияде болук, 700-ден зияде ятақ ері, юксек севелі мутахасыслар чалыша. Енді хасталарны қиын амилиятлар үшін қытаға алып кетмек керекмей. Ең esасы есе Қырымда земаневи тиббиет донатмалары пейда олды. У нас работает бізде юксек севеде эко-компьютер томографы, эко-МРТ аппараты, эко-ангиограф чалыша. Қырымда көйлерде бұйық сұратнен инкешаф ете. Музбет деңішмелер ФЦП Жумхури инвестицион ве халық лейхаларының ярдымынен олып кече. 100 миллион рублей енді биңден зияде инфраструктура объектлеріне чевірілді. Оларның арасында фельдшер-акушер ноқталары, мектеплер, балабақчалары ве елларының тамираты бар. Сделано колоссальный, я считаю, исторический, наверное, рывок. Бұйық ве тарихи бір адым япылды. Да, чоқ ше япмақ керек. Да, бұйық деңішмелер бекленіле. Дабыр мехязлы лейха бұ Таврида трассасы шымды бұ оңайтлы ел бойынша кешіп кетмек ади ішкі бұ көріне. Ләкин бір қачылы белсі Қырым сакенлері бұақта да арсы етіп олама еділер. Керіштен ақиярға қадар етіп бармақ үшін 3 саат қадар вақыт кете еді. Умумен алғанда Таврида бұ 250 километрден зияде көйлеріні айланып кечкен 4 yolақлы тұм-тұз yol. Таврида yolu 2020 сененің язында açılған еді. Kopuru 8 yıl içinde Rusya ve Kırım birliginin timsali oldu. 19 kilometrlik kopur yalıdan yalığa kadar uzandı. Avrupa'da ona oşağanı yok. Kopur prezidentinin emri boyunca kısa vakit içinde kuruldu. Kuruculuk 2016 senesi başlap 2018 senesi yakunlandı. Birinci olarak köprüden maşinalar geçti. Bir yıldan sonra ise trenler. Ахмеджетнің Джума жамisi. Османлы үслүбінде Қырым татар орнекlerinin қошылуынен құрылған. Бинаның yüksеклігі 50 метрден зияде. Тек құббесі есе 28 метрге көтерілген. Бұйық жами 4000 адамны сығдыра білежек. Бұл құрыжылықта президентның шахси незаретінде болуна. Тот указ, который был подписан. Президент сургун етілген халқларының реабилитациясы ақта имзалаған емері, бүгін Қырым халқының арасындаки олған мұнасибетлерге яңа адым атмаға имкан берді. Шымды ғарптаки ачулы кейфлерінің себебі инкишаф еткен яңы Қырымдар. Мұнда қысқа вақыт ішінде олып кечкен деңішмелер халық бірлігінің нумунесіdir. Бұл аптаның нәтижелері сақ селемет олыңыз, сағлықнен қалыңыз.